Hello friend, today we start equation of stationary wave on stretched string. Equation of stationary wave on uniform stretched string. Okay. Consider two simple harmonic progressive wave. Consider two simple harmonic progressive wave having same amplitude and same frequency. Having same amplitude and same frequency traveling on a same path or traveling on a stretched string but in opposite direction. One wave travel along positive direction of x-axis and one wave is traveling along negative direction of x-axis. असे दोन वेव्ह घ्यायचे आपल्याला आणि दोन्ही वेव्ह सुपर इम्पोज झाल्यानंतर आपल्याला काय मिळते स्टेशनरी वेव्ह. ओके, तर फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्ह traveling along positive direction of x-axis is the equation of simple harmonic progressive wave traveling along positive direction of x-axis is y1 is equal to a sine 2 pi in bracket nt minus x upon lambda. This is the equation number 1. Equation number 1. Similarly, the equation of simple harmonic progressive wave traveling along negative direction of x-axis. पहिली वेव कोणती होती? पॉझिटिव्ह डायरेक्शन. आता कोणती येणार? निगेटिव्ह. The equation of simple harmonic progressive wave traveling along negative direction of x-axis is y2 is equal to a sine 2 pi in bracket nt plus x upon lambda. अगोदरच्यात काय आहे? मायनस. आता काय आहे? प्लस. फक्त काय फरक आहे त्यामध्ये? डायरेक्शनचा. एक पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दुसरी कोणती आहे? निगेटिव्ह डायरेक्शन. त्यामुळे इक्वेशन काय आलं? y2 is equal to a sin 2 pi in bracket nt plus x upon lambda. This is the equation number 2. Equation number 2. आता या दोन वेव्ह एक पॉझिटिव्ह डायरेक्शन जात आहे, एक निगेटिव्ह डायरेक्शन जात आहे. अशा दोन वेव्ह एकत्र आल्या म्हणजे काय होणार आहे? सुपरपोजिशन. And according to principle of superposition, y is equal to y1 plus y2. Y is equal to y1 plus y2. This is the equation number 3. Equation number 3. आता y1 ची व्हॅल्यू माहित आहे आपल्याला, y2 ची व्हॅल्यू माहित आहे आणि y1 आणि y2 च्या व्हॅल्यू आपण जर इक्वेशन 3 मध्ये ठेवल्या तर काय होईल? पुट द व्हॅल्यूज ऑफ y1 and y2 in equation 3. ओके, त्यामुळे काय होईल? y is equal to y1 ची व्हॅल्यू किती आहे? a sin 2 pi nt minus x upon lambda plus a sin 2 pi in bracket nt plus x upon lambda. ओके, तर दोन्ही व्हॅल्यू आपण पुट केल्या. y1 ची व्हॅल्यू पुट केली आणि y2 ची व्हॅल्यू पुट केली. आता या फर्स्ट टर्म मध्ये आणि सेकंड टर्म मध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे. कोणती? a. ओके, तर a कॉमन जर काढला तर काय होईल? पहा, ब्रॅकेट मध्ये फक्त a कॉमन काढायचं म्हणजे काय? y is equal to a in bracket sin 2 pi ब्रॅकेट मध्ये nt minus x upon lambda plus sin 2 pi in bracket nt plus x upon lambda. दोन्ही या ब्रॅकेट मधून a कॉमन काढला. आता ब्रॅकेट मध्ये पहा, sin एक ब्रॅकेट सापडत आहे 2 pi nt minus x upon lambda आणि प्लस sin 2 pi nt plus x upon lambda. तर या ह्याच्या ब्रॅकेट मध्ये पाहिल्यानंतर आपल्याला एक फॉर्म्युला आठवतो. कोणता? sin c plus sin d. युजिंग दिस फॉर्म्युला. कोणता आहे युजिंग फॉर्म्युला? sin c plus sin d. काय माहिती आहे फॉर्म्युला आपल्याला? sin c plus sin d is equal to काय फॉर्म्युला आहे? 2 sin in bracket c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. हा फॉर्म्युला आपला, या फॉर्म्युलाचा उपयोग करून आपल्याला ही इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं आहे, ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायची आहे. तर इथे c ची किंमत काय आहे? पहा, आपल्या इथे sin c plus sin d म्हणत आहोत. तर c ची किंमत किती आहे? 2 pi nt minus x upon lambda आणि d काय आहे आपल्याजवळ? 2 pi in bracket nt plus x upon lambda. ओके, हा फॉर्म्युला आपण यूज करून जर सॉल्व्ह केलं तर काय मिळेल आपल्याला? y is equal to काय आहे ठिकाणी? y is equal to using formula sin c plus sin d केल्यानंतर काय होईल इक्वेशन? y is equal to a कॉमन निघाला आणि ब्रॅकेट मध्ये काय आलं पहा? 2 sin 2 pi दोन्ही टर्म जवळ कॉमन आहे. c plus d म्हणजे काय? nt minus x upon lambda plus nt plus x upon lambda divided by 2. झालं? आता into cos च्या ब्रॅकेट मध्ये काय आहे? c minus d. ओके,
cos 2 pi in bracket nt minus x upon lambda minus nt minus x upon lambda divided by 2 divided by 2. तर हा फॉर्म्युला आपण यूज केल्यानंतर काय मिळते आपल्याला की आता हा a ने मल्टिप्लाय करून टाकायचा ब्रॅकेटला म्हणजे काय y is equal to 2a y is equal to 2a sin 2 pi. आता ब्रॅकेट मध्ये काय काय कॅन्सल झालं पहा x upon lambda आणि minus x upon lambda काय झाले तर कॅन्सल आणि कॅन्सल झाल्यामुळे ब्रॅकेट मध्ये काय होतं nt आणि हा nt म्हणजे काय होईल y is equal to twice a sin 2 pi nt ओके आणि इनटू cos दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये काय होतं minus 2 pi x upon lambda बाकीच्या टर्म काय झाल्या तर कॅन्सल ओके तर y is equal to काय आपला y is equal to 2a sin 2 pi nt into cos minus 2 pi x upon lambda आणि आपल्याला माहित आहे cos minus theta is equal to काय असते cos theta त्याच्यामुळे हा मायनस टर्म निघून जाईल म्हणजे cos minus 2 pi x upon lambda is equal to काय येते cos 2 pi x upon lambda म्हणजे आपले इक्वेशन काय तयार होईल y is equal to 2a sin 2 pi nt into cos 2 pi x upon lambda. आता या cos ची जी टर्म आहे त्या टर्मला अगोदर लिहू आपण म्हणजे काय होईल y is equal to 2a cos 2 pi x upon lambda into sin 2 pi nt आणि ही जी टर्म आहे कोणती 2a cos 2 pi x upon lambda यासाठी आपण व्हॅल्यू पुट करू a मीन्स एम्प्लिट्यूड मग काय इक्वेशन तयार होईल आपलं y is equal to a sin 2 pi nt दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. आपल्याला काय इक्वेशन मिळालं y is equal to a sin 2 pi nt इक्वेशन नंबर 4 आणि 2 pi n म्हणजे काय ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n ही जर व्हॅल्यू पुट केली तर आपलं इक्वेशन काय होईल 4 पहा y is equal to a sin 2 pi मध्ये काय ठेवायचं ओमेगा म्हणजे काय होईल y is equal to a sin omega t y is equal to a sin omega t इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन 4 and equation 5 these are the equation of stationary wave which gives resultant displacement. Why the resultant displacement? Which gives resultant displacement due to the superposition of two simple harmonic progressive wave. Due to the superposition of two simple harmonic progressive wave. Okay, these are the equation 4 and equation 5. These are the equation of stationary and which gives the resultant displacement which is formed due to the superposition of two simple harmonic progressive waves. Okay. Now condition for nodes. First of all, what is my nodes? The point of medium at which the amplitude of vibration is minimum. That is amplitude is equal to 0. A is equal to 0 are called as nodes. Nodes असा एक पॉइंट आहे स्टेशनरी मध्ये की जिथे amplitude जवळपास 0 आहे, मिनिमम आहे. That points are called as the nodes. But at nodes amplitude is minimum. That is A is equal to 0. But A is equal to आपल्याला काय माहित आहे आता आपण A ची व्हॅल्यू जी ठेवली होती A is equal to काय आहे 2a cos 2 pi x upon lambda. A is equal to 2a cos 2 pi x upon lambda. ओके आपल्याला काय माहित आहे A ची व्हॅल्यू 2a cos 2 pi x upon lambda आणि at nodes A is equal to किती आहे 0. मग दोन्ही व्हॅल्यू जर आपण पुट एकत्र केल्या फ्रॉम A is equal to 0 and A is equal to 2 pi x upon lambda तर आपल्याला काय मिळेल 2a cos 2 pi x upon lambda is equal to 0 कारण A चे आपल्याला दोन व्हॅल्यू मिळाले एक 0 आणि दुसरी 2a cos 2 pi x upon lambda. 2a cos 2 pi x upon lambda is equal to 0. Okay, 2a is not 0. मग 0 कोण आहे cos 2 pi x upon lambda is equal to 0. cos 2 pi x upon lambda is equal to 0. आता cos मध्ये जो बाजूला गोष्ट आहे 2 pi x upon lambda it is the
इज द अँगल 2πx अपॉन लॅम्बडा इज द अँगल. या अँगलची अशी कोणती व्हॅल्यू असली पाहिजे की जेणेकरून व्हॅल्यू किती आली पाहिजे 0. कॉसच्या कुठल्या अँगलची किंमत 0 असते π/2 3π/2 5π/2 3π/2 सॉरी π/2 3π/2 आणि 5π/2 अँड सो ऑन. तर या अँगलची किंमत कॉसची किती असते 0. म्हणून आपण 2πx अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू किती लिहू शकतो 2πx अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू π/2 3π/2 5π/2 अँड सो ऑन. बरोबर आहे. तर याच्या अँगलची किंमत ही अशी असली पाहिजे π/2 3π/2 अँड 5/2 अँड सो ऑन. मग 2πx अपॉन लॅम्बडाला कसं लिहिता येईल आपल्याला या π/2 3π/2 ला आपण कसं लिहू शकतो 2πx अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू 2p minus 1. 2p minus 1 is the odd number. 2p minus 1 is the odd number into π/2. म्हणजे वरच्या टर्म आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो. आणि here p is equal to 1, 2, 3 and so on. ओके π/2 3π/2 5/2 आणि so on and so on. यासाठी आपण काय लिहिलं 2p minus 1 π/2. ओके याच्यामध्ये जर पाय कॅन्सल केला आणि 2 आणि लॅम्बडा जर दुसऱ्या साइडला घेऊन गेलो तर x is equal to काय मिळते पहा x is equal to 2p minus 1 2p minus 1 lambda by 4. x is equal to 2p minus 1 lambda by 4 where p is equal to 1, 2, 3. आता व्हॅल्यू आपण p च्या जर व्हॅल्यू आपण पुट केल्या when we put the values of p is equal to 1, 2, 3 and so on. x is equal to lambda by 4 काय मिळेल पहा x is equal to lambda by 4 3 lambda by 4 5 lambda by 4 7 lambda by 4 and so on. And for x is equal to lambda by 4 3 lambda by 4 5 lambda by 4 nodes are produced. या x च्या डिस्टन्स वर for x is equal to lambda by 4 3 lambda by 4 5 lambda by 4 आपल्याला काय मिळतील नोड्स. For x is equal to lambda by 4 3 lambda by 4 5 lambda by 4 and so on nodes are produced. म्हणजे या डिस्टन्स वर या x is equal to या डिस्टन्स वर आपल्याला काय मिळालं आहे नोड्स. मग आता आपण कुठल्याही दोन सक्सेसिव्ह नोड मधले डिस्टन्स काढू. ओके डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड एनी टू नोड्स सक्सेसिव्ह पण कशाच्या पाहिजे तर सक्सेसिव्ह. काय करता आपल्याला सेकंड टर्म आणि फर्स्ट कोणती आहे 3 लॅम्बडा बाय 4 मायनस लॅम्बडा बाय 4 हे घेऊ शकतो आपण किंवा 5 लॅम्बडा बाय 4 मायनस 3 लॅम्बडा बाय 4 कुठल्याही दोन सक्सेसिव्ह नोड्सचं जर डिस्टन्स आपण घेतलं सबस्ट्रॅक्शन केलं तर आपल्याला काय मिळते लॅम्बडा बाय 2. काय मिळते लॅम्बडा बाय 2. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो द डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड इज लॅम्बडा बाय 2. लॅम्बडा बाय 2. Now, condition for antinodes. Condition for antinode. What is meant by antinode? Antinode means the point of medium. The point of medium at which amplitude of vibration is maximum. Okay, are called as antinode. Are called as antinode. म्हणजे असा पॉइंट की जिथं एम्प्लिट्यूड किती आहे व्हायब्रेशन किती आहे मॅक्झिमम. मॅक्झिमम म्हणजे किती तो प्लस माइनस ट्वाइस at antinode amplitude is maximum, that is a is equal to plus minus twice, but a is equal to 2a cos 2πx upon lambda. a ची व्हॅल्यू एक आपल्याला माहित आहे 2a cos 2πx upon lambda आणि अँटिनोडच्या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू किती आहे प्लस मायनस ट्वाइस आहे. या दोन व्हॅल्यू जर आपण इक्वेट केल्या तर काय मिळेल पहा आपल्याला 2a cos 2πx upon lambda is equal to plus minus 2a. 2a काय होतं त्या ठिकाणी कॅन्सल म्हणजे आपल्याला काय मिळणार cos 2πx upon lambda is equal to plus minus 1. मग आता cosच्या कुठल्या अँगलची किंमत प्लस मायनस 1 असते प्लस 1 किंवा मायनस 1 तर 0 पाय 2 पाय 3 पाय म्हणजे आपण काय लिहू शकतो 2πx upon lambda is equal to काय लिहू शकतो आपण 0 पाय 2 पाय 3 पाय सो ऑन. ओके आणि या 0 पाय 2 पाय 3 पायला आपण कसं लिहू शकतो कॉमन मध्ये p पाय where p is 0 1 2 3 and so on. म्हणजे आपण काय लिहू शकतो 2πx upon lambda is equal to जनरल मध्ये p पाय 2πx upon lambda is equal to p पाय where p is equal to 0 1 2 3 and so on. ओके मग आता ह्याच्यामध्ये पाय कॅन्सल झाल्यानंतर x ची व्हॅल्यू काय मिळेल आपल्याला पहा पाय कॅन्सल झाला दोन्ही टर्मचा तर x इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला p
lambda by 2, p lambda by 2, here p is equal to पुन्हा 0 1 2 3 and so on. Okay, आता जर आपण p च्या व्हॅल्यू पुट केल्या, when we put the values of p 0 1 2 3, so we get the values of x, we get the values of x. for x is equal to काय मिळेल आपल्या x च्या व्हॅल्यू पहा 0, नंतर lambda by 2, नंतर lambda, then 3 lambda by 2, then 2 lambda, okay, and so on. For x is equal to 0, lambda by 2, lambda, 3 lambda by 2, okay, antinodes are produced and कुठल्याही दोन डिस्टन्स, सक्सेसिव्ह डिस्टन्स जर आपण घेतलं कुठल्याही दोनच्या मध्ये अँटीनोडचं, तर काय मिळेल आपल्याला डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह अँटीनोड, तर आपण कॅल्क्युलेट केल्यानंतर किती मिळेल लॅम्बडा बाय 2. द डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह अँटीनोड इज लॅम्बडा बाय 2. आता लॅम्बडा बाय 2, दोन सक्सेसिव्ह नोड म्हणलं डिस्टन्स लॅम्बडा बाय 2, दोन सक्सेसिव्ह अँटीनोड म्हणलं डिस्टन्स लॅम्बडा बाय 2. मग एक नोड आणि ऍडजस्टंट अँटीनोड म्हणलं डिस्टन्स जर काढायचं असेल तर ते किती भरेल लॅम्बडा बाय 4. द डिस्टन्स बिटवीन नोड्स अँड adjacent antinode, the distance between node and adjacent antinode is lambda by 4, okay.